Hi students, in the last videos we learned how to derive the LMTD equation for a parallel flow and counterflow heat exchangers. Today we are going to understand about the next term, that is the overall heat transfer coefficient U. For that we need to consider a heat exchanger surface like this, in which a hot fluid is flowing inside the tube with a temperature Ti and a cold fluid is flowing outside the tube with a temperature T0, and Hi is the inside convective heat transfer coefficient between the hot fluid and the tube material, and H0 is the outside convective heat transfer coefficient between the tube surface and the cold fluid. Ri is the inside radius of the tube and R0 is the outside radius of the tube. The tube material is having a thermal conductivity of K. We learned about different modes of heat transfer in the first module, that is conduction and convection, then radiation. We need only conduction and convection here. We know that from the hot fluid to the tube material, heat transfer is taking place by convection, then through the tube material by conduction, and from the tube material to the outside cold fluid by convection. This is shown here. This from hot fluid to the tube material by convection, through the tube by conduction, and from the tube to the cold fluid by convection. We all know about Ohm's law, that is current equals potential difference by electrical resistance. The same applicable to heat transfer also, that is heat transfer Q equals changing temperature by thermal resistance. Okay, we can draw a thermal circuit from this. For that we need to consider three resistance, that is from the hot fluid to the tube material the resistance is convective resistance. Then through the material there is a resistance called conductive resistance. Then from the tube material to the cold fluid, resistance called outside convective resistance. Here inside convective resistance, then conductive resistance of the tube, then the outside convective resistance. Okay, we can write it in the general heat transfer equation, that is Q equals delta T by R, where delta T is the temperature extremes, that is the temperature of inside hot fluid minus the temperature of the outside cold fluid. Now we have three resistance, like I said before, that is the convective resistance, then conductive resistance, and then again the outside convective resistance. These terms we already learned in the first module. Okay, ഇനി ഈ ഇൻസൈഡ് ഏരിയ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതുക. അപ്പം we have delta T by 1 by AI into 1 by HI plus AI. Here there is no AI, so we put AI in the denominator. It will come in the numerator. AI into 1 by 2 pi LK into natural log of R0 by Ri plus AI into H0 into A0. Like I said in the earlier video, we are considering the surface area, not the cross-sectional area. So we know the value of AI, that is inside area, as 2 pi Ri into L, and the outside area A0 as 2 pi R0 into L. ഇനി താഴെയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ എ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ താഴെ 1 ബൈ എച്ച് ഐ ഇൻറ്റു ടു പൈ എൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും. 2 പൈ എല്ലും താഴെയുള്ള 2 പൈ എല്ലും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ 2 പൈ എല്ലും താഴെയുള്ള 2 പൈ എല്ലും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകും. Then we have the remaining term as AI into delta T divided by 1 by HI plus Ri by K into natural log of R0 by Ri plus Ri by R0 into 1 by H0. Okay. On comparing with the governing equation of heat transfer, we can find that is Q equals U into A into delta T. We can find the value of Ui, that is the inner overall heat transfer coefficient value as 1 by, that is the denominator term, 1 by Hi plus Ri by K into log of Ro by Ri plus Ri by Ro into 1 by H0. Okay, we can find the
outside overall heat transfer value as U naught equals 1 by R naught by Ri into 1 by Hi plus R naught by K into natural log of R naught by Ri plus 1 by H naught. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഏരിയ പുറത്തെടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്, യു ഐയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, യു നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഈക്വൽസ് യു എ ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. സെയിം ആണ്, ഇൻസൈഡിലും ഔട്ട്സൈഡിലും സെയിം ക്യൂ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആയി പോകുമ്പോൾ യു ഐ എ ഐ ഈക്വൽസ് യു നോട്ട് എ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത ടേമാണ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ. The phenomenon of rust formation and deposition of fluid impurities is called fouling or scaling. നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പലതരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ റസ്റ്റ് തുരുമ്പ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ. ഒരു ഫൗളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ HS കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. HS is called the scale heat transfer coefficient. Okay, like I said before, like UI and U naught, we have HSI and HS naught. That is inside scale. അകത്തൂടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരു സ്കെയിൽ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ പച്ച ഗ്രീൻ ഇങ്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. കാര്യം ആ വാട്ടറിലും കെമിക്കൽസ് കാണും, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാണും, ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, റെസിസ്റ്റൻസ്, എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്, ഔട്ട്സൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ HS എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അതേപോലെ HSI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്നും HS നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്നും. ഈ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് 1/HSI ഇൻസൈഡ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ പ്ലസ് 1/HSO, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ. ടുഗദർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് 1/HSI പ്ലസ് 1/HSO. സോ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം അതിനകത്ത് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് Q ഈക്വൽസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ഫസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദ ട്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ. അവിടെ എന്ത് പറ്റും, 1/AIHI ആണ് അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ട്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്കെയിലിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആണ് 1/AI into HSI. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസൈഡ് സ്കെയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ വി ഹാവ് ദ കണ്ടക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദ ട്യൂബ് മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ 1/2πLK into natural log of RO/RI. ദെൻ അഗെയിൻ വി ഹാവ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് സ്കെയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന 1/A0 into HS naught. പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെയുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് കൺവെർഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1/A0 into H naught. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ വാട്ടറിലൂടെ, അത് നല്ല പ്യുവർ വാട്ടറിലൂടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ റൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഡേർട്ടി വാട്ടറിലൂടെ, നമുക്കറിയാം ഡേർട്ടി വാട്ടറിൽ ഇപ്പം നദിയിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാണും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ റൺ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ UIക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റം വരും നമുക്ക് നോക്കാം. UI അതായത് 1/HI ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, പിന്നെ RFI വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ ഇൻസൈഡ് സർഫസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫൗളിംഗ് ഫാക്ടർ. പിന്നെ കൺവെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് സർഫസിന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഗിവൺ ആണ്. ഓക്കെ, പഴയ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 157 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്
UI and U0 and UI for tubular sections ഇവിടെ കൊടുത്തേ പോകുന്നുണ്ട് 1/U0. നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, 1/UI ഇക്വേഷനും കിടപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ച LMTD ഫോർ പാരലൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ, അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേ സെയിം ഇക്വേഷനും ഡേറ്റ ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. θ1 - θ2 ബൈ നാച്ചുറൽ ലോഗ് ഓഫ് θ1 ബൈ θ2. സെയിം ഇക്വേഷൻ പാരലൽ ഫ്ലോയുടെയും കൗണ്ടർ ഫ്ലോയുടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.